What is the greatest attraction of 줄타기? I'd say autonomy in creating 제담, or witty dialogue. There are two performers, 줄광대 and 오랫광대, in 줄타기, accompanied by traditional Korean music. We create witty dialogue out of any story, without restrictions. I think that is the greatest attraction of 줄타기. The 줄광대 might say, "People used to tell me if I can walk on the rope, then I can succeed in everything." Well, I started to do 줄타기 when I was 9, but I'm left with nothing but a sore bottom. Then the 오랫광대 might reply, "But there's one good thing about being a 줄타기 performer. Everybody looks up to you." What do you think is the most important part of 줄타기? Breathing. There are single motions and connected motions in the performance. Each motion must be finished within 30 seconds, so it is critical to maintain consistent breathing. Why do you use a folding fan in 줄타기? It helps me keep my balance. We do 35 different motions. Motions 16 through 35 involve big movements and require a lot of strength. For those motions, the fan is especially helpful. The fan also makes those motions look more graceful. What is the audience's role in 줄타기? It's not just the performer on the rope that is important. In 줄타기, the performers, the rope, and the audience all act together. In other words, they breathe together, and the harmony of the three is the key to success. Without such interactions, it's not 줄타기 any longer. It's just a circus. 자, 해석을 시작해 보겠습니다. 두 번째 시간이죠. 76페이지입니다. What is the greatest attraction of 줄타기? 최고의, 최상급이죠. 가장 매력적인, 줄타기에서 가장 큰 매력은 무엇입니까? I would say autonomy in creating 제담 or witty dialogue. 나는 말하고 싶습니다. would가 줄여든 말이죠. autonomy, 자율성이라고 말하고 싶습니다. 뭐 하는 데 있어서의 자율성이냐면 제담을 만들어내는 데 있어서의 자율성 혹은 witty dialogue, 재미있는 대화, 이걸 제담이라고 하죠. There are two performers, 줄광대 and 어릿광대 in 줄타기, accompanied by traditional Korean music. 두 명의 공연자가 있습니다. 줄광대와 어릿광대라는 두 명의 공연자가 있습니다. 줄타기에는요. 이 줄타기가 또 뒤에서 수식 받습니다. which is가 생략되어 있죠. be accompanied by 하면은 연주되다 라는 뜻으로 여기 나옵니다. 반주되다. 전통적인 한국 음악에 의해 반주되어지는 그 줄타기에서 두 명의 공연자가 있습니다. We create witty dialogue out of any story without restrictions. 우리는 만들어냅니다. witty dialogue를 만들어냅니다. 제담을 만들어낸다는 거죠. Out of any story. 어떠한 이야기로부터도 이 재미있는 이야기를 만들어낼 수 있습니다. Out of는 from의 의미가 아주 유사하다고 생각하면 되겠어요. Without restrictions. 어떤 제한 없이, 소재의 제한, 그런 형식의 제한, 이런 게 없는 게 우리 서민 전통 한국 문화의 특징이죠. 제한이죠. 제한들 없이. 심지어 왕도 막 풍자고 그랬었죠. 그죠? I think, 나는 생각합니다. 무엇을 생각하냐면, 그것이 the greatest attraction of 줄타기. 줄타기의 최고의 매력이라고 생각합니다. 자, 여러분, 이 서술형으로 나올 수 있습니다. 그것이 말하는 것은 무엇일까요? 그것은 무엇을 말을 할까요? 그것은 바로 앞에서 나오는 게 바로 that의 내용이죠. 우리가 어떤 이야기로부터도 아무런 제한 없이 제담을 만들어낼 수 있다는 것. 그 사실이 최고의 매력이라는 겁니다. 바로 앞문장을 그대로 해석하면 그것의 내용이 되는 거죠. 자, 예를 들어서 이제 줄광대 might say, 줄광대가 이렇게 말할 수 있죠. People used to tell me if I can walk on the rope, then I can succeed in everything. 사람들은 말하곤 했다. 하곤 했다.
나에게 과거의 지속적인 어떤 과거의 습관적인 사실을 이야기할 때 used to를 씁니다. 나에게 말을 하곤 했습니다. If I could walk on the roof. 뭐라고? 만약에 내가 줄 위에서도 걸을 수 있다면 그것은 나는 성공했다는 겁니다. 모든 일에 있어서도 성공할 수 있다는 것이다. 라고 사람들이 말하곤 했다. 글쎄, 나는 I started 이렇게 말하고 싶다. do 줄타기. 나는 줄타기를 시작했다. When I was 9. 내가 9살 때. 하지만 나는 I'm left. 남겨지다. 이렇게 해석하면 되겠죠? with nothing but a sore bottom. nothing but 하면 이건 only의 뜻입니다. 단지 a sore bottom. 쓰라린 엉덩이. 되죠? 쓰라린 엉덩이만 가지고서 남겨졌다. 라고 말하고 싶다. 이러죠. 애환을 보여주는 내용인 것 같죠? 그죠? 줄타기 꾼의 애환. Then 어릿광대 might reply. 그러면 어릿광대는 이렇게 대답할 수 있습니다. But there's one thing about being a 줄타기 performer. Everybody looks up to you. 하지만 한 가지는 있다. Being a 줄타기 performer. 무엇에서, 이거 동명사가 그죠? 원래는, 예를 들어서, he is a 줄타기 performer. 여기서 동사 어구가 여기 이렇게 쭉 이어지면 이게 ing 붙이면 동명사 어구가 되는 거죠. 이렇게. 뭐 하는 것 이렇게 해석하면 됩니다. 그는 줄타기 공연자다. 근데 is a 줄타기 performer가 ing를 붙으면 being a 줄타기 performer라고 해석하죠. 해석은 어떻게 한다? 줄타기 공연자라는 것 이렇게. 줄타기 공연자라는 것. 줄타기 공연자라는 것, 이 속에는 의미가 많습니다. 줄타기 공연자로 뭐 살아간다는 것, 줄타기 공연자라는 직업을 가지는 것, 뭐 이런 식으로. 그냥 줄타기 공연자, 이렇게가 아니고, 그죠? 줄타기 공연자로서 살아간다는 것에 관해 한 가지 좋은 점이 있습니다. 모든 사람들이 당신을 look up to, respect 한다는 거죠. 올려다본다, 존경한다. 는 점, 이렇게 해악이 담겨 있죠. 자, 이 부분에서는 우리가 한번 짚고 가야 될 부분이 바로 used to입니다. 헷갈리는 used to를 정리하겠습니다. used to는 총 3가지로 정리할 수 있죠. used to 동사 원형, 뭐뭐 하곤 했다. 과거의 습관적인 사실. 두 번째, be used to ing, 이거는 어디에 익숙하다라는 뜻입니다. 이건 be 동사가 꼭 쓰여야 됩니다. 그죠? be used to 동사 원형은 to 앞에 슬래시 해야 되겠죠. be used to 하면 수동태고 to 부정사는 무엇을 위해 이렇게 해석하면 되겠죠. 무엇을 위해 사용되다 라는 뜻입니다. 예문을 들어볼게요. I used to go there every Saturday. 나는 매주 일요일마다 그곳을 가곤 했다. There used to be a big tree. 큰 나무가 그곳에 있곤 했다. 이렇게. 예전에는 했으나 지금은 안 하는 거. 이때 used to 동사 원형을 많이 쓴다. 이렇게 기억하시고. I'm used to getting up early 하면 나는 일찍 일어나는데 익숙해졌다. We are used to the noise from the traffic now. 우리는 이 교통 소음에 익숙해져 있다. 이렇게 동명사가 오거나 명사가 올 수 있습니다. Getting up 이렇게 동명사, the noise 명사. 이거는 어디에 익숙하다라는 뜻이죠. 끝으로 마지막 거. 뭐뭐를 위해 사용되다. Oak tree was used. 오크 트리는 사용되어집니다. To make a battleship. 오크 트리는 사용되어졌습니다. 무엇을 위해서? 그 전투선을 만들기 위해서. 자, used to. 잘 보고 가셔야 됩니다. What do you think is the most important part of 줄타기? do you think를 빼보세요 한번. What is the most important part of 줄타기? 무엇이 가장 중요한 부분입니까? 줄타기에서. 그래서 do you think를 넣은 거는 삽입어구입니다. 당신이 생각하기에 무엇이 가장 중요한 부분입니까? 이렇게 해석할 수 있습니다. 이 think 대신에 이게 believe 이런 걸 넣어도 괜찮아요. 당신이 믿기에는 어떤 것이 가장 중요한 줄타기의 부분인 것 같습니까? 그러자 breathing이라고 하죠. breathing, 숨쉬기입니다. There are single motions and connected motions in the performance. 자, 한 가지 단일 동작들과 그리고 connected motions, 연결 동작들이 있습니다. In the performance, 공연에는 each motion,
자, 이 each는 every와 마찬가지로 모션에 s를 붙이지 않습니다. 이 단수 취급한다는 거. 각각의 동작은 must be finished, 끝이 나야만 합니다. within 30 seconds, 30초 이내로 끝이 나야 합니다. So it is, 그래서 접속사죠. It is critical, 중요합니다. To maintain consistent breathing. it은 가주어고요. To maintain consistent breathing이 진주어입니다. 원래 이 to 부정사는 이 주어 자리에 가야 되는데 길어서 뒤로 보낸 거예요. to 부정사 하는 것, 이걸 이 it 자리에 넣고 해석하면 됩니다. 지속적인, 이 consistent 하면 지속적인, 끊임없는 이런 뜻이죠. 일관성 있는, 일관된 호흡을 유지하는 것이 is critical, 중요합니다. 이렇게 해석할 수 있겠죠. 그죠? 시험에는 to maintain 대신에 그냥 maintain 이렇게 써놓고 맞냐 틀리냐 물어볼 수 있습니다. to를 꼭 써야 됩니다. 왜? is를 가주어로 둔 to 부정사 진주어 자리에 있는 to 부정사이기 때문이죠. Why do you use the folding fan in 줄타기? 왜 당신은 이 펼치고 접는 부채를 사용합니까? It helps me keep my balance. 이것은 도와줍니다. 저를 도와줍니다. to keep을 써도 되고 그냥 keep을 써도 되죠. 나의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다. We do, 우리는 행동합니다. 공연을 합니다. 무엇을 공연하냐면 35가지 다른 동작을 취합니다. Motions 16 through 35 involve big movements and require a lot of strength. 자, motions가 복수형이죠. 16가지에서 35가지에 해당되는 이 동작들이 포함합니다. 큰 동작, 큰 움직임을 포함하고 있습니다. 그리고 무엇을 필요로 합니까? 많은 에너지를 필요로 합니다. 이 주어가 motions죠. 그게 첫 번째 동사가 왔고 두 번째 동사가 and로 연결되어 있습니다. For those motions, 이러한 동작들을 위해서 the fan is especially helpful. 이 부채가 특별히 도움이 됩니다. The fan also makes those motions look more graceful. 이과에서 나왔듯이 자, make는 목적어와 목적격 보어를 취합니다. 여기서 목적어 자리에 온 거는 those motions죠. 그리고 목적격 보호 자리에 look을 썼습니다. 그죠? 이 look은 뭐뭐해 보이다 라는 뜻입니다. 그리고 이 look이 올 때는 뒤에 형용사가 따라와야 합니다. 알겠죠? 왜냐하면 이 형용사는 이 행동들의 모습, 이 상태를 보여줘야 되기 때문입니다. 행동들은 명사지요. 명사의 상태를 보여주려면 형용사가 수식하기 때문에 반드시 형용사가 따라와야 합니다. 더 우아하게 보이도록 만들어준다는 거죠. 그죠? 그래서 시험에는 gracefully 이렇게 시험에 나올 수 있습니다. 부사를 쓰면 안 되죠. 우아하게 이렇게 하니까 그 우리말로는 부사같이 들리죠. 그죠? 그래서 이 시험이 잘 나온다는 겁니다. 형용사와 부사를 구분하는 문제 조심하십시오. 자, 이 부분에서는 특별히 우리가 보고 갈 부분은 없습니다. 마지막 부분 넘어가겠습니다. What is the audience role in 줄타기? 무엇이 관객들의 역할입니까? It's not just the performer on the roof that is important. 자, 이때 강조 구문이죠. 이렇게. 자, 해석은 자, 이 사이에 강조받는 것을 A라고 하고 뒤에 글을 B라고 한다면 B 한 것은 다름 아닌 A다 이렇게 해석합니다. 알겠죠? B 한 것은 다름 아닌 A다 이렇게 해석하세요. 중요한 것은 다름 아닌 A다 이 말인데 지금 A에 not이 붙어있죠? 그러니까 중요한 것은 줄 위에 있는 퍼포머, 공연자만은 아닙니다. 이렇게 해석하죠. 중요한 것은 줄 위에 있는 공연자만이 아니다. 이 말은 줄 위에 있는 공연자만 줄타기 공연에서 중요한 것은 아니라는 겁니다. 밑에 있는 관객들도 중요하다는 거겠죠? In 줄타기, the performers and rope
and the audience all act together. 줄타기에서는 공연자들과 줄과 그리고 청중이 모두가 act합니다. 어떻게 해요? 함께 행동합니다. In other words, 다시 말해서 that is 이렇게 바꿀 수 있겠죠? 즉 다시 말해서 they breathe together. 그들은 호흡합니다. 함께 호흡합니다. 그리고 harmony of the three is the key to success. 주어가 이거죠. of the three는 가로 묶습니다. 이 세 가지의 조화가 바로 핵심입니다. to success. 성공의 핵심입니다. 여기서 이 to는 to 부정사가 아닙니다. 전치사입니다. 이거는 success는 명사로서 success 성공이라는 뜻입니다. Without such interactions, 이러한 그런 상호작용이 없다면 It's not 줄타기 and 이런 거. 이것은 더 이상 줄타기가 아닙니다. It's just a circus. 이건 단지 서커스일 뿐입니다. 됐습니까? without은 무엇이 없다면 이런 뜻입니다. 됐죠? 이런 인터랙션이 없으면 서커스일 뿐이다. 서양의 서커스는 거의 관객과의 호흡보다는 보여주는 게 특히 많이 중요한 편이죠. 선생님이 아는 짧은 지식으로는 그렇습니다. 자, 여기까지 해석을 마치겠습니다.